नमस्कार बंधुगण जय जगन्नाथ आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे जे मो सहित कथा हेबाकू चाहुछ। एही वीडियो रे मो नंबर देइछि। वीडियो को जे शेष पर्यंत देखिबा से मो नंबर पाइबो। चलंतु आजिर घटना को आरंभ करिबा। मु जणे विधवा नारी। एहा सेही दिनर कथा जेतेबेले प्रबल वर्षा हेउथिला एवं शीत दिन थिला। से दिन मो पिला बहुत जोर कांदुथिला एवं मु जेतेबेले मो पिला को क्षीर पियाइबाकू लागिली मो श्वशुर मो मुंड पाखरे आसी छिड़ा होईगले एवं मते बहुत अजब नजर चाहिबाकू लागिले। जेतेबेले मु तांकू पचारिली कि आपणकर किछि काम अछि कि से मते कहिबाकू लागिले कि कोन तुमको केबे निज स्वामीक अभाव अनुभव हुए नाही। एहा सुनी मु बहुत म्रियमाण होईगली। से कहिबाकू लागिले कि तेबे आजि मु सेही अभाव को पूरण करि देउछि, चालन तुमे मते किछि पीबाकू दियो। एहा सुनिबा मात्रे मो मुहरे एक हस खेलीगला, कारण मु मध्य अनेक दिनरु शोषिला थिली। तापरे आमे दुहे मिसी सारा रातिर आनंद नेलु। केबे केबे जीवन रे परिस्थिति आमकू एमिति मोड़रे आनी छिड़ा करे जेउठी आमे न चाहिले मध्य आमकू सेही परिस्थितिर सामना करिबाकू पड़े। ठीक सेही परि मो जीवन सहित मध्य हेला। मो जीवन मते एमिति एक मोड़रे आनिथिला जेउठू बाहरिबा मो पई बहुत कष्टकर होई जाउथिला। मु मो बयसर सेही छकरे थिली जेउठारे नारी माने भूल पथरे बाहरी जाआंती। मोर नाम सरस्वती एवं मु एक मध्यवित्त परिवाररु। आम गाँरे झियो मानंकु अधिक पढ़िबाकू अनुमति दिया जाउ नथिला, किंतु तथापि मो बापा मा मते पढ़िबा पई सहर पठाई देले। मो बापा मा मते बहुत भल पाउथिले कारण मु तांकर एकमात्र गेहला झियो थिली। मो बापा मा आजि जाय मोर सबु इच्छा पूर्ण करिथिले। जेतेबेले मु सहरकू पढ़िबाकू गली सेठारे मोर अनेक सांग हेले। सेही सांगमानंक मध्यरु जणे पुओ थिला आशीष। से देखिबाकू बहुत स्मार्ट थिला। प्रायतः आमे पढ़ा बाहानारे परस्पर सहित इशारारे कथावार्ता करुथिलु। आम भितरे पढ़ाकू नहीं बहुत कथा हेउथिला, किंतु केबे भी आमे परस्पर सह आरंभ करिनथिलु। आमे दुहे परस्पर को मने मने चाहुथिलु। प्रायतः कॉलेजर झियो माने मते कहुथिले कि तुमे दुहे निज प्रेम निवेदन केबे करिवो, कोन कॉलेज सरिबा परे। किंतु मु मध्य भितरे बहुत बेकूफ थिली, कारण मु चाहुथिली आशीष निजे तार प्रेम मते जणाउ। किंतु आशीष आजि जाए ए विषय रे मो सह किछि कथा होई नथिला। एमिति पढ़ू पढ़ू केतेबेले कॉलेजर 3 वर्ष पूर्ण होईगला मु किछि जानि पारिली नाही। जेतेबेले आम कॉलेज शेष हेबाकू जाउथिला सेतेबेले मु भितरे बहुत व्यस्त हेउथिली, कारण एहा परे आमे केबे भी परस्पर को भेटिबु नाही। जदि आजि आशीष मो सह कथा हेला नाही तेबे आमे दुहे सबुदिन पई दूरेई जिबु। एहा भाबी भाबी मो मन बहुत उदास हेउथिला। सेतिकी बेले हठात पछरु आशीष आसिला एवं मते कहिला सरस्वती। एहा सुनी मु तुरंत चमकी पड़िली। मु कहिली हां कुह आशीष। तेबे आशीष गोटिए फूल धरी बहुत सुंदर भावरे समस्तंक सामनारे मते निज प्रेम निवेदन कला। एहा देखि मु खुशीरे आत्महरा होईगली। मु भाबी नथिली कि आशीष मते एते सुंदर भावरे प्रपोज करिबा। मु तुरंत आशीष ठारू फूल नेली। तापरे आशीष मते कहिला, सरस्वती मु तुमको 3 वर्ष हेबो पसंद करुथिली, किंतु आजि जाए थरे भी कहि नथिली, कारण मु चाहुथिली थरे आम पढ़ा पूर्ण हेउ तापरे मु तुमको समस्तंक सामनारे कॉलेज रे प्रपोज करिवि। एबे तुमे कुह तुमर निष्पत्ति कोन। एहा सुनी मु तुरंत खुशीरे आशीषंकु कुंढाई पकाइली, कारण मु एही दिन पई 3 वर्षर अपेक्षा करिथिली। जेतेबेले मु तांको छातीरे लागिली मो हृदय जोररे धड़ धड़ हेबाकू लागिला। तापरे आम प्रेमर सिलसिला आरंभ हेला। तापरे मु अनेक थर घरे सांगमानंक बाहाना करी आशीष सहित बुलिबाकू जाउथिली। आम दुहिंक प्रेम एबे एते मजबूत होई सारिथिला कि आमे दुहे एबे परस्पर बिना रहि पारु नथिलु। एबे आशीष मते बाहाघर पई मध्य प्रपोज करिदेला। आशीष एक धनी परिवारर पुओ थिला एवं मु एक मध्यवित्त परिवारर। मु एहा सुनी आशीष को कहिली कि कोन तुम परिवार लोके एही विवाह पई राजी हेबे। तेबे आशीष मते कहिला, मो परिवार रे केवल मो मां एवं मो बापा अछंती एवं मो मां मते बहुत भल पांती। मो खुशी पई से किछि भी करिवे, तेणु तुमे सेमानंक पई चिंता करनी। मु काली तुम घर को तुम हाथ मागिबाकू आसीबी। एहा सुनी मु खुशीरे नाची उठिली। तापरे आमे दुहे परस्पर को बहुत भल पाइलु। घर को आसी मु एही कथा मो बापा मां को कहिली। तेबे किछि समय पई सेमाने मो उपरे बहुत रागिबाकू लागिले एवं कहिले कि एते धनी घरर पुओ जणे मध्यवित्त परिवारर झियो सह बाहा हेबाकू केमिति राजी हेबे। तापरे मां मध्य कहिले कि तुम बापा ठीक कहउछंती, सेमाने एही विवाह पई मना करिदेबे। किंतु आशीष मते जहा कहिथिला मु सेही कथा मां को कहिली। मो कथा सुनी सेमाने कहिले कि ठीक अछि, काली देखिबा कोन हेउछि। आमे भल भाबरे तांकर स्वागत करिबु। एबे मु सारा राती व्याकुल हेउथिली। खुशी जोगु मते सारा राती जमारू निद आसुनथिला एवं मु आशीष सारा राती फोन रे कथा हेउथिलु एवं आगामी जीवन विषय रे कथा हेउथिलु। विवाह परे केमिति रहिबु, कुआडे बुलिबाकू जिबु, एसबु आमे आगरु प्लान करुथिलु। ता परदिन घरे पूरा खुशीर माहौल थिला। घरे बहुत सुआदिया खाद्य तयारी होइथिला। बर पक्षर लोकंकु भेटिबा पई मु एक सुंदर सूट पिंधिथिली।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଶିଷର ଘରଲୋକ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶିଷର ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତେବେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ଆଶିଷର ମାଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 30 ବିନା 35 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଶିଷଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, ସେଇ ଟିକେ ରାଗି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହଁ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2 ଦିନ ପରେ ରଖାଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ଶେଷରେ ପାଇଗଲି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଏହି ଖବର ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଏବେ ତୁ ରେଡି ରହୁ ସୁହାଗ ରାତିର କଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେମାନେ ମୋ ଫୋନକୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ପଠାଇଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅନୁଭବ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ବିବାହ ଦିନ ଆସିଗଲା। କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଯାହା ଦେଖି ମା ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ କେତେ ନିଜକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆଜି ତ ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ। ତାପରେ ମା ନଜର ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏକ କଳା ଟୀକା ମୋ କାନ ପଛରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ମୋ ବାପା ମା ଏବେ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ। ତାପରେ ବେଦୀକୁ ମା ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ମୋର ଏବଂ ଆଶିଷଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବିବାହ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ମା ଏହି ବିବାହରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନଥିଲେ। ବିଦାୟ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ତାପରେ ବାପା ମା ମୋତେ ବିଦା କରି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଶାଶୁଘରେ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ମୋ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର କଲେ। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଆଶିଷଙ୍କ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲି। ଜୀବନ କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆଜି ସବୁକିଛି ପାଇଥିଲି। ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ସହକାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଶିଷଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ତେବେ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଗଲା। ସାରା ରୁମରେ ମୋ ଧଡ଼କନର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଆଶିଷ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଓଢ଼ଣା ଟେକି ସେ ମୋ ଗାଲରେ କିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସେୟା କଲୁ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁହାଗ ରାତି ଦିନ କରନ୍ତି। ଆଶିଷ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଢାଳିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଆଜି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଶିଷଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ଅକଳନ୍ତି ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସାରା ରାତି ଜମିକରି ପ୍ରେମ କଲୁ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶେୟାରୁ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତେବେ ଆଶିଷ ପୁଣି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଶାଶୁମା ଆସିଯିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉଠିଯାଉଛି ଏବଂ କିଚେନକୁ ଯାଇ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶିଷ ମୋତେ ମନା କଲେ। ସେ କହିଲେ କି ତୁମକୁ ଏସବୁ କରିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି କି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେବେ ସେ କହିଲେ କି ମୋ ମା ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇପର, ସେ ଏହି ସବୁ ରୀତିନୀତିକୁ ଜମାରୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ ଅଲଗା କିସ୍ମର ଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏହି ରୀତିନୀତିକୁ ମାନେ। ଏଇଆ କହି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଶେୟାରୁ ଉଠିଗଲି ଏବଂ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଗାଧୋଇ ସାରି ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କିଚେନକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ସୁଆଦିଆ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ରଖିଲି, ଶାଶୁ କହିଲେ କି ତୁମକୁ ଏସବୁ କରିବାର ଜମାରୁ ଦରକାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଏହା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଳଖିଆ କଲେ ଏବଂ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଘରେ ମୁହଁ ଦେଖା ରୀତି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କି କେବେ ବି ମୋ ଖୁସିକୁ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଭାବୁ ସେମିତି କେବେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ବାହାଘରକୁ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ମା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଡେଲିଭରି ଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି। ଘରେ ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଗଲା। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ସହ କଥା ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମୋ ନଜର ଉତାରୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ନେଇ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ତାପରେ ଦିନେ ଆଶିଷ ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ କୌଣସି କାମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ସାରିଥିଲି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ଦୁହେଁ ଏହି କଥାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କେହି ସାହାରା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୋର ଏକ ଛୋଟ ପୁଅ ଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର 1 ମାସର ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଥିଲା। ବାପା ମା ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ କି ଏବେ ତୁମକୁ ନିଜ ପିଲାକୁ ଏକୁଟିଆ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବାପା ମା ପ୍ରାୟତଃ ମତେ କହୁଥିଲେ କି ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଥିଲି, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାହାରା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲି କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ବୟସ 50 ପାଖାପାଖି। ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସରେ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି? ମତେ ଲାଗିଲା କି ବୋଧହୁଏ ଏମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିବେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ମଣିଷ ଜାତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ବୟସ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ କାମଧନ୍ଦାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଧାରାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେବେ ମୋ ପିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ଆସି ତାକୁ ଚୁପ୍ କରାଉଥିଲେ। ସେ ଯେବେ ବି ଅଫିସରୁ ଆସୁଥିଲେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ମତେ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ ନେବାକୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଏବେ ସଦ୍ୟ ଗାଧୋଇ ୱାସରୁମରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ହଜିଗଲି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ଦେଖି କହିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ, କଣ ହେଲା? ତୁମର କିଛି କାମ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି କି ମତେ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଏକ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମତେ ଆଣିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ତୁମର ଯାହାବି ଦରକାର ଜିନିଷ ତୁମେ ଏହି କାର୍ଡରୁ କିଣିନିଅ। ଯଦି ତୁମକୁ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ମତେ କହିବ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମନରୁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ପିଲାକୁ ଚୁପ୍ କରିବାରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ପରସ୍ପର ସହ ବାଜି ଯାଉଥିଲା, ଯାହା ମତେ ବହୁତ ଅଜବ ଅନୁଭବ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ କିଚେନରେ କାମ କରୁଥିଲି। କାମ କରୁ କରୁ ଦିନେ କିଚେନରେ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତୁରନ୍ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପଛରୁ ଆସି ମତେ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ନିଜ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆଁରେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଅଜବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ଏବଂ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନହେଲେ ଆଜି ମତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହାତ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି, ସେ କେବଳ ମତେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ନିଜ ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି। ରୁମକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି ଜାଣିନି କାହିଁକି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମତେ ଅଜବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ପିଲା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବାକୁ ଲାଗିଲି। କ୍ଷୀର ପିଆଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଶ୍ୱଶୁର ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବସ୍ ଏତିକି କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ, କାରଣ ରାହୁଲକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ମନ ହାଲୁକା ହେବ ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ଏବଂ ମୋ ପିଲାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆମ ଦରକାରୀ ସବୁ ସାମାନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ରଖିଦେଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ଦେଖିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଏକ ବାଇକ୍ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ କହିଲି ଏବଂ ଯାଇ ବାଇକ୍ରେ ବସିଲି। ପିଲାକୁ ଧରି ବାଇକରେ ବସିବା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧରି ପକାଉଥିଲି ଏବଂ ପରେ ସରି କହି ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁ ତେବେ ମତେ ଧରିପାର, କାରଣ ତୁମେ ରାହୁଲକୁ ଧରିଛ। ଯଦି ତୁମେରେ ବସିବ ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଧରିପାରିବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଦେହରେ ଏକ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ଅନୁଭବ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ଏକ ପାର୍କକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୋ ପିଲା ସେହି ଦୋଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ରାହୁଲକୁ ଦୋଳିରେ ବସାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଏତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସଲାମତ ରଖୁ ଉପରବାଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି, କାରଣ ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏହି କଥା ତାକୁ ଜମାରୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ତାକୁ ଏକ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିଲିନି କାହିଁକି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁନି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଏବେ ମୋର ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଡରୁଥିଲୁ କି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତେବେ କଣ ହେବ କି ଏକ ବୋହୂ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ମତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି ନିଜ ଜୀବନ ଜିଉଥିଲୁ ଯେ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଝିଅ, ଏବେ ତୁ ଆମ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆମେ ତୋର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ ସହ ବିବାହ କରାଇଦେବୁ, କାରଣ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ପାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଏହି କଥା ମାନିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପଛରୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ମତେ ଜଣାଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଶୁଣି ଆପଣ ରାଗିବେ ଏବଂ ଏହି କଥାରୁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ରହିଗଲା। ମୁଁ ଆଖି ଫାଡ଼ି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ମୋର ରାହୁଲ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମତେ ହିଁ ପାପା କହେ। ଏହି ବୟସରେ ଯଦି ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ସହ ବିବାହ କରାନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିନି ସେ ସେଠାରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣି ମୋ ବାପା ମା କହିଲେ କି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆମ ଝିଅର ବିବାହ କେମିତି କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ କି ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ମନ ଆସିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋର ଏକ ଭଉଣୀ ଥିଲା ଯାହାର ବିବାହ ପାଇଁ ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ମଜବୁରୀରେ ଆସି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ବୟସରେ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ବସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ବାପା ମା ମତେ କହିଲେ କି ଝିଅ, ଆମର ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ତୁ ହଁ କହିଦେବୁ ତେବେ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ତୋର ବିବାହ କରାଇଦେବୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ହଁ କହିଦେଲି। ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ମୋର ବିବାହ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏବେ ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାପା ମା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦୁହେଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲୁ। ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ହଲଚଲ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମତେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଜମାରୁ ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଛି ବି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ଜାଣିନି ଏତେ ନରମ ମନର ମଣିଷ କେମିତି କେହି ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ। କଣ ଆପଣ ମତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ରାହୁଲ ପାଇଁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? ତେବେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରି ସାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆଣି ରଖିଦେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାରା ଜୀବନ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ସେ ମତେ କଷିକରି କୁଣ୍ଢାଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲୁ। ଆଜିର ରାତି ବହୁତ ଭାରି ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଉପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଢାଳିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନଥିଲେ। ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁରା ବାପା ଭଳି ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଏକ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।